Very good evening to all. Very good evening to all. Welcome to day 17 session, Business Economics, State Level Pre-Online PG Entrance Coaching for MCOM. So, warm welcome to Dr. Harjot Kaur Madam, Associate Professor of Commerce, SRR Government Arts and Science College, Autonomous Karimnagar. So, Madam will take the today and tomorrow 2 sessions on business economics subject. Thank you, madam, for accepting our request. The madam served as a resource person from last 2 years on this platform, pre-coaching platform. Thank you, madam, once again on behalf of the organizing team of this pre-coaching platform. Thank you. So I'm handed over to you, madam. Thank you, sir. First of all, my hearty congratulations to the organizing committee, led by Dr. Bula Naresh and K. Arjun, sir. It's really a very good initiative. Since 3 years, I'm seeing you, your hard work, your dedication, your determination in relation to MCOM students. It's really uh, very appreciating one. Kudos to your team. Uh, that we are doing wonderful. And I can see around 61 participants, excluding two, that means 58 would be, 59 would be. They are very serious aspirants of MCOM. So, dear students, your no, what I can say is your time which is being utilized will fetch you good results. So, all the best. With this note, let us start our class. If sir can give me a host, I can share my PPT. Just a minute. Yeah, okay. Madam, you are the host. Yeah, right. Thank you very much. Well, Madam, you can do one thing, please. yeah. You make a co-host to me. Just click on that my name in the participant list. Okay, okay. I'll It do will it. be So better. just Uh, okay. Just a minute. What I'm getting is only copy, quote, and delete. Why like that, sir? so you can click on my name, participant. Yeah. Yeah, just I'm just make host. Make host. Sorry. yeah, Please. yeah. Fine. మళ్ళీ Oh, హోస్ట్ వచ్చినట్టుంది మేడం నాకు కో-హోస్ట్ మీరు హోస్ట్ మరి క్లిక్ చేసినట్టున్నా కో-హోస్ట్ కో-హోస్ట్ అయితే లేదు సార్ మరి ఇక్కడ. ఓకే, మీరు ఒకసారి మళ్ళీ నాకు చేయండి. ఒక్క నిమిషం ఉంటది మేడం మేక్ హోస్ట్ దాని కింద మేక్ హోస్ట్ ఉంది ఓకే నేను ఓకే, మీకు హోస్ట్ I'll just check. చేసినాక Okay, I'll just check, sir. Okay. Yeah, it is there. It is there. Yeah, confirm. ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ So we are ready now. Fine. Yeah. Do you all see my PPT, dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. Okay, fine. So first of all, good evening to all. By names, because I can see in the chat box, some of them by name they have given no in what I can say is greeted me. Fine, thank you. As you all know, you might have seen the chat box also.
I would be dealing with business economics, and the topics given to me to deal is the definition and meaning of business economics, then characteristics, importance, micro and macroeconomics, law of diminishing marginal utility, law of equi-marginal utility, and demand analysis. So I'll try my level best to cover all these things. So I'll keep in mind, because this is a subject you have already been learned in your graduation. So I'll see that main concepts, which from the point of view of MCOM entrance examination would come, that would be dealt with, and some no easy tips also would be given to you, so that you can memorize those things and keep in mind, because this business economics is a theoretical subject, before which you need some tips to remember most of the theoretical aspects of it. So that would be also given to you, and also we'll deal with some quiz type of no activity in this after completion of some of the topics. So hope you have understood the way of things which goes on throughout the day to day, maybe for 1 hour to 1.5 hours, or two rather. Okay, fine. Yes. Now, first we should know what exactly is business economics. Yeah, there are two words involved in this. One is business and the other one is economics. So when we say business, so what concepts comes to in our mind is, so it's a profit motive, profit making thing and all. And economics is we have lot of wants. Yeah, unlimited wants are there, but resources available to us is very limited. So if I want to buy a laptop, yeah, that might be my desire. And if I see my resources, see my EMI and all these things, I may not be able to buy that laptop during this month. So there's the resources are very less. So when we are dealing with these things, that is what is business economics. Okay, business profit motive and all, but we have to work with limited resources for fulfilling our unlimited wants. Okay, so that is what is in a general overview of business. Let us see here, it is the application of economic principles and theories to solve business problems and make decisions. So we use some principles. Okay, we use some theories, no principles like no utility, how it is to be, what should be the resource, what resources are available, land, labor, capital, and organization, all these things, and some theories like law of demand, law of supply, and all these things. We try to use this. We try to apply this. Okay, in what? In solving some business problems, and then coming to a conclusion, making a decision. So how that can be done is, we try to find out different alternatives available with these theories, with these principles, and then we'll make a choice, a best one which suits to our business. So that is what is business economics. Okay, when we look into simple definition, it is what? It is the study of how economic concepts, okay, it can be anything. It can be cost, it can be utility, it can be production, it can be supply, it can be demand, whatever it is, any economic concept will help what? Home managers. For what? For making decisions. Regarding what? Regarding production, what to produce, where to produce, when to produce, why to produce. So answering all these WH questions, right? All these things related to production, even pricing, yeah, how much to price, what our competitors price is, yeah, and what the substitute product, its price is, what is the complementary goods price is, all these things, yeah. And then profit, and then investment, and resource allocation. So when a business person or a manager, he would be making decision in relation to production, pricing, profit, investment,
or resource allocation. Now, how much land to be used, how much capital has to be used, all these resources, how human resources, how physical resources are to be utilized, how they have to be allocated and all. When we are doing all these things, we are doing nothing but, yeah, using the concept of, or using the subject of, or using the discipline of business economics. Okay, fine. Now, when we take into no definition for the examination, or they'll say that it's a branch of economics. So economics is a broad term. From that we have picked business economics. So it's a branch of economics. What it is doing, it is applying some theory, yeah, economic theory, right? And some analytical tools also. Now, for example, no, when prices rise, demand falls. That's an analytical tool, right? Uh, to what? To business decision making. So this is, I think you have understood what business economics is. Fine. Now, easy tip to remember this. It's an economics for what? For making decisions. For doing what? Resource allocation, right? So this is an easy tip for understanding, remembering the definition or meaning of business economics. Fine. Next, nature of business economics, how it works, how it is. So we have to understand that also. See, when we have to understand the nature of economics, it is better we know its characteristics, its main features. Fine. See, when you remember this five, no, A, D, P, M, I. This is very easy to remember. It's a memory trick. Okay. So when I say it is applied science. So what we are doing here, we are using some economic theories, like inflation, a law of marginal utility, law of equi-marginal utility, or law of supply, law of demand, all these things. No? We are using these theory in real business situations. So suppose if a company is facing some problem in allocating resources and all, they'll see, what cost is, how the supply is, how the demand is. Like this, they'll calculate in real business situation. So it's an applied science. We are taking from economics some concepts by which we can make decisions for the real business operations. Okay, so it's an applied science. Next is, see, I can give you what is exactly, applied knowledge and all. See, we are using smartphones. We are not programming it, isn't it? We know to make a call or just to make a call to a particular contact. We just know if it is saved, we just click into it. And so that means that program which is installed, we are applying it, right? Same way, economic theories, economic principles, which are already being defined and all, and approved or proved rather, if that thing we are applying in making decisions. So that's why it's an applied science. Fine. Next, it is a decision-oriented thing. Why? Because okay. Uh, helps managers to take this. Okay, next is practical subjects. See, it is focusing more on business problems. Okay, if it is no increasing the sales or no facing the competition pricing, yeah, what should be your price strategy? All these things, so skimming or that has to be solved. So it's a practical subject. Next is microeconomic in nature. It's mainly, what it does, it studies individual farms. Okay. Next is interdisciplinary, because this business economics, they use the knowledge from economics, from statistics, from mathematics, from accounting, and from management. Okay.
So these are the main or nature of business economics. Okay. So we have come to understand about the meaning and the nature or characteristics of business. Next is why it is important. Why we have to learn this. Yeah, that is because when we can understand this PPDCIRB, yeah, that is pricing decisions. Yeah, Dara etla calculate చేసుకోవాలి to make to help and understand pricing decisions. Next, profit maximization. Yeah, how to increase the profit. Then, forecasting the demand, how the demand is, whether it will increase or whether it will decrease. When the price is this much, whether it is break even or it is increasing, that you all have to understand. Okay, so profit maximization. And the third one is assess demand for demand forecasting as I thought. Next is cost control. Now, how to control the cost. Yeah, that means how you can do when you can limit your wastages, when you can minimize your wastages or eliminate some of the process which are not in use, then you can easily control the cost. So it helps in cost control. Next is supports investment decisions. So it also help us to make decisions on investments, on what we have to invest. Yeah, on human resources or on physical resources. How, to what extent we have to invest. That all will be understood by this business economics. Next is it also helps us to manage risk. See, when we say business, it's a risk-taking job, isn't it? We don't know whether we get profit or loss. We have to take the risk, right? Risk taking itself is a main characteristic of business, right? So how to take the risk, yeah, and how you have to manage the risk, that also would be explained by business economics. And the next one is assisting. That is, it helps us in planning also. Yeah. Uh, Business planning, what we have to plan, whether to increase the supply this month or to reduce the cost or invest in human resource or put some no or get a expansion of your business by by taking land. Yeah, all these things, so it helps us in business planning as well. Okay, so memory trick here is you have to understand that it is helpful in pricing, it is helpful in knowing profit, we can forecast the demand, we can control the cost, we can take investment decisions, we can reduce risk, and we can plan for a good business too. Okay, fine. Yeah. The scope of business economics. So, to what extent the business economics work, where it's an arena is where you can have areas where you can use this business economics. See, as I told you in the beginning, we are applying some economic theories, economic principles, economic tools and all these things to solve business problems and what to make decision making. So it is helping the organization what to use the resources properly. So there are no 5 M's, 5 resources we can say. No, men, 5 M. Okay. Men, material, method, no, money, and material. Okay. So all these things, when you are efficiently using it, money,
So if you're using it very efficiently, 1 paisa what you are investing in the business, whether it is fetching you the required benefits or not. Okay. Likewise, the method you are using, whether it has some unnecessary steps. How many, suppose if there are 5 steps in the process and fourth is not very much essential, by third or you can finish off to fifth, then remove the fourth step. So this is how. Now materials, what materials are using? Yeah, you are using an artificial intelligence or no machine learning and all these things. That materials, now what kind of material, what quality of materials you are using, that what all, these are all resources. So when you are using these resources very efficiently, then you can make profit, you can maximize your profit, and then you can achieve the objectives for which the business is established, you can say. Okay. Now, when you are learning about economics, the scope of economics, there are few things you have to understand. That is, first one is demand analysis. So let us understand. See, whole demand chapter and all, I'll be taking it tomorrow. But here, as we are learning about the scope of business, here we have to understand demand analysis as well. No? Because its scope is based totally on demand. Okay. Now, what it is doing, demand is doing what it is analyzing, no, it is scrutinizing, it is looking into, deeply thinking about, okay, about what consumer demand for goods and services. So, whether, say, we are all consumers, you or me, we are all consumers. Every day we buy something or the other, a toothpaste or a biscuit or a tea, a cup of tea, or no, a box of sweets, whatever it is, we buy it, isn't it? So we are all consumers, and there's a demand for it, no? Yeah. So consumers, when they are demanding for some goods or services, also banking services, financial services, yeah, what no, teaching service, professional services, whatever it is, no, accounting services, we do take. So consumer demand for these goods and service, and helps firms understand market behavior. So how the market behavior is, whether the product what I am producing, that does that have demand in the market or not. Okay. So that what is nothing but demand analysis. Demand analysis, what we are doing, we are keeping consumer as a focal point, and we are seeing that how he is buying goods, how he is taking his services. Okay, by which we can understand how the market is. Is it volatile or not? Right? That we can understand. Now, when we are understanding this, we are supposed to understand number one, consumer behavior. So when we are dealing with demand analysis, here under this again sub point we have to understand is consumer behavior. Just a minute. Yeah. Consumer behavior. See, what exactly is behavior? Yeah, ma'am, what exactly is behavior? It is nothing but, see, if I slap you, just to give a slap on your cheek, what you'll do? You'll do, oh, yeah, it's okay, right? What How it they are is, reacting, how they are reacting. okay, yeah, it is no stimuli to a response. So, what the stimuli I have given? I have given a slap. You might have rubbed it. You said, "Oh, what this madam is," and all. No, so that is the response. So, it's the behavior. One would behave in some other way, now, and the other one may behave in some other way. Okay. See, the same thing if I slap to another student, he may revolt against me. That is his behavior. One may say, okay, madam has done. No, it's maybe because of no love and affection and all. That is his behavior, right? So that is what is behavior, no? Response to a stimuli. Now, consumers stimuli when it is given, how he is responding. Yeah, how he is responding. That we call it as consumer behavior. See here,
consumer behavior, what it is doing, it is examining. Yeah, it is finding out how individuals decide what, when, where, and how much to buy. So see, as a consumer, suppose if it's my son's birthday, yeah, now I need to buy no what balloons, yeah, cake, and some snacks and all these things. So then I'll decide, okay, what I have to buy, when I have to buy and keep it ready, from where I have to get those things, and how much quantity do I need to buy. So what I'm doing, I'm making decision of all these things to celebrate my son's birthday, isn't it? So that is what is consumer behavior. So it is telling us, or it is answering some questions like what, when, where, and how much. Okay. Yeah. Now, when dealing with this, you are supposed to know some factors which is affecting consumer behavior. Ma'am, See, Telugulo would same, explain there, please. dear, I first thing know these concepts because my mother tongue is not Telugu, dear. Okay, some sentences I'll try to explain. Okay, because see, when we say consumer behavior, it is consumer behavior. In PG also, you are supposed to Madam, learn explain English. slowly, madam. Acha, okay, slowly that I can do. Please. That I can do. Okay, fine. Okay. కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ తెలుసుకోవాలి అంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓకే, దిస్ తెలుగు ఈజ్ ఓకే. Yeah, ma'am, okay. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ Okay, మచ్, థ్యాంక్ but యూ సో slowly, మచ్ but slowly. ఫర్ కోఆపరేటింగ్. ఓకే, ఐ గో వెరీ స్లో. ఫైన్. సో బిహేవియర్ అంటే అర్థమైంది కదా. నేను ఒక్కటి చెంప మీద కొట్టాను అనుకోండి, ఒక్కరికి సపోజ్ శ్రీలతకి కొట్టాను అనుకోండి, ఓ పోనీలే మా మేడమే కొట్టారని ఇట్లా చేసుకుంటుంది. ఓకే, అదే సమీర్ కి కొట్టాను అనుకోండి, అబ్బా ఇట్లా అవసరం ఇది అనుకుంటాడు. సమ్ లింగల వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ హీ మే రివోల్ట్ అగేన్స్ట్ మీ. సో 3 డిఫరెంట్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ దేర్, ఇజంట్ ఇట్? అర్థమైందా ఇక్కడ? దాన్ని మనం బిహేవియర్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి? స్లాప్ ఈజ్ వన్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ అ స్టిములై. రెస్పాన్స్ ఒకరు విధంగా చేస్తారు, అవునా? Expression. యా, Yes, ma'am. దాన్ని స్టిమ్యులైకి రెస్పాన్స్ కొందరు ఒక్కొక్కరు విధంగా ఇస్తారు. స్టిమ్యులై ఒకటే ఉన్నా కూడా టూత్ పేస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది, కానీ కొందరు దాంట్లో సాల్ట్ ఉండాలి అంటారు, కొందరు దాంట్లో లవంగా ఉంటే బాగుంటుంది అంటారు కదా. యా, సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ their preferences, on their taste కదా, రైట్? సో అన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే నేను నా బాబు బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎప్పుడు చేయాలి, ఎవరిని పిలవాలి, ఎంతమందిని పిలవాలి, ఏమేమి కొనాలి, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? సో దట్ వుడ్ ఎఫెక్ట్ మై బిహేవియర్, ఇజంట్ ఇట్? అయితే అది అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నా ఫస్ట్ నుండి ఇన్కమ్. ఇప్పుడు నా ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, నేను 100 మెంబర్స్ ని పిలవగలుగుతానా? యా, సపోజ్ ఇన్కమ్ అంటే సాలరీ అవన్నీ వస్తాయి కదా, అది మొత్తం నేను బర్త్డే మీదనే ఖర్చు చేయలేను కదా. ఐ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ప్రయారిటీస్ ఆల్సో. I have to pay the rent, I have to pay for milk and all these things, electricity bill, gas bill and all these things. So apart from that, సడన్ గా బర్త్డే ఈ నెలలో వచ్చేసింది అనుకోండి, నేను ఈ ఇన్కమ్ ని ఎలా డివైడ్ చేయాలి, ఎంత మందిని పిలవాలి, ఇవన్నీ నేను ఆలోచించాలి, అవునా? యా, సో అంటే కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, మీరైనా నేనైనా ఇన్కమ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ థింగ్, ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఒక స్టోర్ కి వెళ్ళాను, కేక్ ఏమో 1000 రూపీస్ అంటున్నాడు, ఇంకో దగ్గర సేమ్ ఫ్లేవర్, సేమ్ థింగ్, సేమ్ క్వాంటిటీ 1 kg కేక్ కాకపోతే నాకు 700 కి ఇస్తున్నాడు. నేను ఎక్కడ తీసుకుంటాను? ఎక్కడైతే తక్కువ ప్రైస్ ఉంటుందో అక్కడ తీసుకుంటాం. యా,
తక్కువ ధరలో ఇస్తున్నాడు, కానీ క్వాంటిటీని కాకుండా క్వాలిటీని కూడా కాంప్రమైజ్ కావద్దు కదా, సేమే ఉండాలి కదా అది, రైట్? సో Yes. ఐ విల్ డూ దాట్. ఓకే, సో ప్రైస్ ఎక్కడైతే ధర తక్కువ ఉందో అక్కడే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. సో మై బిహేవియర్ చేంజెస్. I won't go there to that store which is giving me 1000 rupees cake. I go to a store which is giving me cake for 700 with the same taste and all. ఓకే ఫైన్. అది అంటే ఇన్కమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఇవే కాకుండా ప్రైజెస్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ను కేక్ లో మళ్ళీ ప్లమ్ కేక్ ఉంటుంది, కోల్డ్ కేక్ ఉంటుంది, రైట్? దాని రిలేటెడ్ ప్రైజెస్ ని కూడా నేను కంపేర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ నేను కూల్ కేక్ అనుకున్నాను, ఇక్కడ కూడా కూల్ కేక్, అది సేమ్ ప్రైస్ కి వస్తుంది. అంటే రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్, ప్లమ్ కేక్ కూడా మరి నాకు అంతగా వస్తుందా? ఓకే, అండ్ సమ్ ఇంకా మంచిగా అండ్ డెకరేట్ చేసి విత్ సమ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఈస్ డెకరేటింగ్ అండ్ గివింగ్ మీ, I'll go to that, isn't it? So price of related goods also is affecting, right? Next, taste and preferences. So I like pineapple cake, then I'll go for that pineapple cake. I won't go for a chocolate cake or anything, isn't it? So taste ni kuda, preferences kuda ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ ఎలా చేస్తాడు అనేది. ఓకే, దెన్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆల్సో. సేవ్ ఇఫ్ దట్ అడ్వర్టైజింగ్ చాలా బాగుంది ఆ కేక్ గురించి, అండ్ ఆల్సో ఐ వోంట్ సీ ద మనీ ఆల్సో. ఓకే, దిస్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్, వెరీ గుడ్. సో ఐశ్వర్య రాయ్ is giving the advertisement for this, or Samantha is giving, whoever I will know Prabhu and all these things are giving advertisement of that cake. So let me buy, because I'm a big fan of that particular hero. I'll buy it whether the cost is high or low, isn't it? So that is advertising and promotion is also influencing consumer behavior. Okay, got it? Fine. Next, fashion and trends also. Yeah, cutting a cake, at 12 o'clock night in the streets has become a fashion now. Most of them, they go అర్ధరాత్రి బైక్ మీద ఫ్రెండ్స్ ని పిలిపించుకుంటారు, కేక్ కట్ చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఒక రీల్ పెడుతున్నారు in the Insta and all these things, and they're enjoying it. So it's a fashion. So my son may opt for that. He may not wish to celebrate with me at 12 o'clock. He may be in the evening, but 12 o'clock he'll be enjoying with the friends, isn't it? So adi kuda effect అవుతుంది, రైట్? ఇక్కడ నేను కేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ స్లైడ్ మీద పీపీటీ మీద స్మార్ట్ ఫోన్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. చూడండి, ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ అబ్జర్వ్స్ దాట్ కస్టమర్స్ ప్రిఫర్ ఫోన్స్ విత్ బెటర్ కెమెరాస్, లాంగర్ బ్యాటరీ లైఫ్. అవునా కదా? మంచి కెమెరా ఉండాలి, పిక్సెల్ మంచిగా ఉండాలి, క్లియర్ గా రావాలి, అండ్ బ్యాటరీ కూడా ఒకసారి చార్జ్ చేస్తే 3-4 days రావాలి అనుకుంటామా? ఎస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్ అ న్యూ మోడల్ విత్ అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్. సో బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఓహో కన్స్యూమర్స్ కి ఇది కావాలి, మంచి కెమెరా కావాలి, మంచి బ్యాటరీ కావాలి, కనుక మనం అలాంటి ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి. ఓకే, ఇలా చేస్తారు. ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, కస్టమర్ నీడ్స్ ఏంటిదో తెలుసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏంటి, కెమెరా బాగుండాలి, బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా బాగుండాలి అనేది. సో కనుక అది అర్థమైంది, వీళ్ళ అవసరాలు ఇవి ఉన్నాయని అనుకున్నారు. తర్వాత హెల్ప్స్ డిజైన్ సూటబుల్ ప్రోడక్ట్స్. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు సూటబుల్ గా ఆ మొబైల్లో ఎక్కడ 1 కెమెరా ఉండాలా, 2 కెమెరా ఉండాలా, దాన్ని ఇంకో యాక్సెస్ ఫిల్ చేస్తే రౌండ్ గా అంటే దూరంది కూడా ఇంకా దగ్గరగా కనబడి క్లిక్ చేయొచ్చా, ఇలా అని ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడం, డిజైనింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అది అలా అప్పుడు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా చేశారు. అదే మా ప్రోడక్ట్, మా స్మార్ట్ ఫోన్ మిగతా స్మార్ట్ ఫోన్ కన్నా ఇంత బాగుంది, ఇది కన్స్యూమర్ నీడ్స్ అవసరాలు మేము తెలుసుకున్నాము, ఈ కెమెరా బాగుండాలంటే మా దగ్గర ఇలా 2 కెమెరాస్ ఉన్నాయి, ఇంకో కెమెరా మనం ఫిక్స్ చేసి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి చేసుకోవచ్చు, అలా బ్యాటరీ కూడా 3-4 days నడుస్తుంది అని తెలుసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నారు కనుక వాళ్ళు అది కూడా తీసుకుంటారు. అవునా? ఫైన్.
నెక్స్ట్ ఇంక్రీజెస్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో అవసరాలు తెలిసింది ఏంటి, మంచి కెమెరా కావాలి, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలి, ఇవి రెండు తెలుసుకున్నారు, అది నాకు అందజేస్తున్నారు, నేను నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను, కస్టమర్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ, isn't it? So this is all about consumer behavior. ఓకే, సో మనం స్కోప్ నేర్చుకుంటున్నాము, దాంట్లో డిమాండ్ అనాలిసిస్ నేర్చుకుంటున్నాము, దాంట్లో ఏం అర్థం చేసుకున్నాము, కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ ఒకటి ఉంటుందని అర్థమైంది మనకు. ఇంకోటి ఏంటి, డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేసుకోవాలి, రైట్? డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎస్టిమేటింగ్ ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఫర్ అ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. అదే స్మార్ట్ ఫోన్ దే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, ఇది 5 years తర్వాత ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ డిమాండ్ ఉంటుందా లేదా, అది మనం ఫోర్కాస్ట్ చేసుకోవాలి, ముందుగా ఆలోచించుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫోర్కాస్టింగ్. ఓకే, సో ముందుగా ఆలోచించి అది ఎలా 5 years వరకు కూడా మనం మార్కెట్ లో ఉండొచ్చా ఈ ఫీచర్స్ అనేది చేస్తే దాన్ని డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటాము. ఓకే, రైట్. నా ఏమేం మెథడ్స్ తో మనం డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేయగలుగుతాము? నంబర్ 1 ఇస్ సర్వే మెథడ్ తో చేయగలుగుతాము. సర్వే మెథడ్ అంటే ఏంటి, మార్కెట్ లో వెళ్ళి చూస్తున్నాము మన స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కుంటున్నారా లేదా అనేది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వే మెథడ్. అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి తెలుసుకోవడము, స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ లో ఎన్ని సేల్స్ అవుతున్నాయి, ఏ నెలలో సేల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఇలా సర్వే చేసుకోవడము. ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం సెన్సెస్ జరిగాం చూడండి, మీ ఇంటికి కూడా వచ్చారు కదా సెన్సెస్ చేసుకోవడానికి, ఎంతమంది ఉంటున్నారు, గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉందా, ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఉందా అని వచ్చారా మీ ఇంటికి? దట్ ఈస్ సర్వే మెథడ్, సెన్సెస్ మెథడ్. ఓకే, సర్వే మెథడ్. ఫైన్. ట్రెండ్ అనాలిసిస్. ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏ ట్రెండ్ నడుస్తుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇలా స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ యూస్ చేసి, రైట్? అంటే మీన్, మీడియన్, మోడ్ ఇలాంటివి స్టాటిస్టిక్స్ మీరు చదువుకున్నాను కదా, బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్, అలాంటివి యూస్ చేసుకొని కూడా మనం డిమాండ్ ఫోర్కాస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్, కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, రైట్? వాళ్ళు చూడంగానే స్టడీ చేయంగానే, రిపోర్ట్ చూడంగానే, ఎస్ ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా క్లిక్ అవుతుంది మార్కెట్ లో, ఈ ప్రోడక్ట్ కాదు అనేది తెలిసిపోతుంది ఇది. ఓకే, సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు. ఈ విధంగా డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ మనం ఇన్ని విధాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్, యూ షుడ్ నో, బికాస్ ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి కనుక డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఏ మెథడ్ ద్వారా, ఈ 4 లో ఒకటి ఇచ్చేసి మిగతా వేరే డిఫరెంట్ ఇస్తే మీరు దీంట్లో ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫైన్. నా ఇక్కడ నేను ఇంకో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ లో ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్. ఓకే, అండ్ ఐస్ క్రీమ్ కంపెనీ ప్రిడిక్ట్స్ హైయర్ డిమాండ్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ప్రొడక్షన్ బిఫోర్ ద సీజన్ బిగిన్స్. అవునా కాదా? సమ్మర్ లో చాలా ఐస్ క్రీమ్ తినాలని అందరికీ ఉంటుంది కనుక డిమాండ్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ ఏ ప్రైస్ పెట్టినా కూడా మనం తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం ఐస్ క్రీమ్. అవునా, రైట్? యా. నా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇస్ అవాయిడ్ షార్టేజెస్ అండ్ ఎక్సెస్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇలా చేస్తే ఏంటి, షార్టేజ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ చేసుకుంటే, అరే సమ్మర్ లో ఐస్ క్రీమ్ చాలా సేల్స్ అవుతాయి కనుక ఏం చేసుకుంటారు వాళ్ళు, షార్టేజ్ కాకుండా చూసుకుంటారు, ప్లస్ ఎక్సెస్ కాకుండా కూడా చూసుకోవాలి, ఎక్సెస్ గా ఉంటే ఖరాబ్ అవుతుంది కదా. సో దే విల్ సీ దట్ స్టాక్ షుడ్ బి kept minimum. Okay, next, assess production planning. So if there are no whatever ఎంత తెచ్చామో అది 1 day లో మొత్తం సేల్ అవుతుంది అనుకోండి, ప్రొడక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు, ప్రొడ్యూసింగ్ ఐస్ క్రీమ్స్. Then if it is not increasing, their sales are not increasing, what they do, they will reduce the price reduce అవ్వగానే చాలా మంది కన్స్యూమర్స్ తీసుకుంటారు, రైట్? ఇలా ఇంప్రూవ్ ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. యా, సో మనం ఇక్కడ ఏం చూసాము, డిమాండ్ అనాలిసిస్ కదా, స్కోప్ లో మనం డిమాండ్ అనాలిసిస్ చూసాం, దాంట్లో కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ చూసాము, డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ చూసాం. నౌ వీ విల్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్.
ఇది అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ అంటే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, సి మనం షుగర్ తయారు చేయాలి అంటే ఏం కావాలి మనకు? షుగర్ కేన్, చెరుకు. కావాలి కదా. సో చెరుకు ఇస్ ద ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? షుగర్ వస్తుంది. దీని రిలేషన్షిప్ ను ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ రిలేషన్షిప్ మనం చూస్తే దీన్ని ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ అంటాము. ఓకే, దీనికి క్యాల్కులేషన్ చేశారు ఎకనామిక్స్ వాళ్ళు. ఒక ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అనేది కనుక్కున్నారు. ఏంటంటే a production function shows how inputs are transformed into outputs. సో ఎలా ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా మనకు అవుట్పుట్స్ వస్తాయి అని ఒక ఫార్ములా కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు. Q is equal to function of L and K. ఓకే, విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్. ఏంటంటే Q అంటే అవుట్పుట్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏం చేస్తున్నాము, లేబర్ ఎంత ఉంటుంది, క్యాపిటల్ మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, డబ్బులు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఇవి క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఏ బేకరీ యూజెస్ వర్కర్స్, ovens, ఫ్లోర్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టు ప్రొడ్యూస్ బ్రెడ్. బ్రెడ్ తయారు చేసే వాళ్ళకు బేకరీ ఆయన ఏం చేస్తాడు, వర్కర్స్ కావాలి, ఆయనకు అవన్స్ కావాలి కదా, మైక్రో అవన్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని టోస్ట్ అది చేయాలి, ఫ్రై చేయాలి కదా, కార్నర్స్ అండ్ గోధుమ పిండి కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, అవన్ నడిపించడానికి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. ఓకే, నా ఇంక్రీజింగ్ వర్కర్స్ అండ్ ఓవెన్స్ మే ఇంక్రీజ్ అవుట్పుట్ కదా. ఇక్కడ మనం వర్కర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, అవెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, డెఫినెట్లీ మన అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, రైట్? అది అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మనం లేబర్ అంటే ఇక్కడ వర్కర్స్ తీసుకున్నాను, వర్కర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేశాను. తర్వాత అవెన్స్ అంటే కే అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్, అవెన్స్ కొనాలి కదా, నేను అవెన్స్ మీద ఖర్చు చేస్తున్నాను కదా, రైట్? సో అవి రెండు నేను ఇంక్రీజ్ చేశాను కనుక అప్పుడు నా అవుట్పుట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, చాలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు బ్రెడ్. ఒక వర్కర్ ఉండి ఒకనే అవన్ ఉంటే ఒక 10 బ్రెడ్ ప్యాకెట్స్ నేను తయారు చేస్తున్నాను. అదే నేను 10 వర్కర్స్ ఇంక్రీజ్ చేశాను, తర్వాత 10 మైక్రో అవెన్స్ కొన్నాను అండ్ వర్కర్స్ కి 10 ఇంక్రీజ్ చేశాను, డెఫినెట్లీ నాకు 10 కాకుండా 100 లేకుంటే 200 బ్రెడ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? దీన్ని మనం ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ అంటాము. వీఆర్ అనలైజింగ్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఎందుకు ఈ ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, రిసోర్సెస్ ని జాగ్రత్తగా వాడుకుంటున్నాము. వర్కర్స్ ఎంతమంది, అవెన్స్ ఎంత, గోధుమ పిండి ఎంత, ఇవన్నీ రిసోర్సెస్ జాగ్రత్తగా మనం వాడుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఎఫిషియంట్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్. సో ఇన్పుట్ ఎంత ఇచ్చాము అప్పుడు అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది కదా ప్రొడక్టివిటీలో. వర్కర్స్ ఇంక్రీజ్ చేసాము కానీ ఒక్కరి మీదనే భారం పడకుండా 10 మెంబర్స్ వర్కర్స్ లో డివైడ్ అవుతుంది ఎనర్జీ వర్క్, సో దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. ఫైన్. నెక్స్ట్ కాస్ట్ రిడక్షన్, కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. అవెన్స్ అండ్ ఆల్ నో, వన్స్ వి అవెన్స్ తో డైలీ కొనము కదా, వన్స్ తో ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, we use it for next period of time, no, for some 10 years we can use that ovens by maintaining, isn't it? So kanuka cost reduction kuda avutundi. So this is what is production function. Next is cost analysis. Cost enta kharchu avutundi and all we have to examine. See, cost analysis examines various costs involved in ప్రొడక్షన్. సో ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు, ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు, వస్తువులు తయారు చేసేటప్పుడు ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, దేనికి కాస్ట్ అవుతుంది, అవన్నీ తెలుసుకోవడమే కాస్ట్ అనాలిసిస్. దీంట్లో కాస్ట్ అనేవి రకరకాలమైన కాస్ట్లు ఉంటాయి. మేజర్ గా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అని. ఓకే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే అది ఎంత అవుట్పుట్ చేసినా కాస్ట్ అనేది చేంజ్ కాదు.
ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ చేంజ్ కాదు కదా, ఎంత అనుకున్నామో అంత కడుతూ ఉంటాము. ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా అంత సాలరీస్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ స్టాఫ్ కూడా అంతే. కానీ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ దట్ వేరీ విత్ ప్రొడక్షన్, చేంజ్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే కాస్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్స్, షుగర్ ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి? చెరుకు కావాలి. సో ఎంత చెరుకు తీసుకొని వస్తున్నాము, ఎన్ని క్వింటల్స్ తీసుకొని వస్తున్నాము అంటే కాస్ట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాము. ఓకే, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎన్ని గంటలు మనం అవన్నీ వాడుతూ ఉంటున్నాము, లేకుంటే ఆ చెరుకు రసం తీసే దాన్ని వాడుతున్నాము, అంత ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? ప్యాకేజింగ్ కూడా, ప్యాకేజింగ్ ఏదో పెద్దగా చేస్తాం, చిన్నగా చేస్తాము, ఆల్ ప్యాకేజింగ్ కూడా ఎంత మనం మార్కెట్ లో పంపిస్తున్నామో దాన్ని కూడా ఖర్చు పెరుగుతూ ఉంటుంది, లేకుంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దీన్ని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటాము. సో ఈ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ని కలిపితే మనకి ఏమొస్తుంది? టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది. సో అందుకే టీసీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్సి ప్లస్ విసి. ఓకే, టీసీ అంటే టోటల్, ఎఫ్సి అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, విసి అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకుందాం. ఏ ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ క్యాల్కులేట్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వుడ్, labor and machinery maintenance before determining product prices. Okay, see, ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే టేబుల్, చైర్, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఇలాంటివి తయారు చేస్తూ ఉంటారు కదా. ఆయన ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడు? వుడ్ ఎంత కట్టే కావాలి అనేది కాస్ట్ రాసుకుంటాడు. తర్వాత లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఎంతమంది నాకు కావాలి, నన్ను ఫిక్సింగ్ చేయడానికి, కటింగ్ చేయడానికి, వాటికి నాకు లేబర్ అవసరము కనుక అది ఎంత మంది కావాలి అనేది చూసుకుంటాడు. అండ్ దెన్ మషినరీ, ఎంత పెద్ద మషినరీ కావాలి కట్టింగ్ కి, ఆ వుడ్ కి, దానికి మళ్ళీ స్లీక్ గా చేసి, పెయింట్ చేసి, వామ్స్ రాకుండా దాంట్లో ఫిక్స్ చేసేసి, ఏమంటారు, కెమికల్ ఫిక్స్ చేసేసి, ఇవన్నీ. సో అవన్నీ కాస్ట్ అన్ని తెలుసుకుంటాడు ఆయన. అప్పుడు నాకు ఇంత ఖర్చు వచ్చింది కనుక నేను ఈ చైర్ తయారు చేయడానికి నాకు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది. సో దీన్ని నేను అమ్మడానికి ఈ ప్రైస్ పెడతాను. అందువల్ల కొంచెం ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా ఉండాలి కదా ఆయనకు, అది కూడా చూసుకొని ఇంతకు అమ్ముతాను అని అనుకుంటాడు ఆయన. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ అనాలిసిస్. ఓకే, కాస్ట్ అనాలిసిస్ చేస్తేనే కదా ధర ఎంత ఉండేది అనేది తెలుస్తుంది ఆయనకు. నాకు ఒక చైర్ కి కట్టెకి ఎంత అయింది, లేబర్ కి ఎంత అయింది, మషినరీ మెయింటెనెన్స్ కి ఎంత అయింది తెలుసుకొని ఆయన ధర ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు. సో దీన్ని కాస్ట్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఓకే, నా దీన్ని ఉపయోగం ఏంటి, యూజ్ ఎందుకు, కాస్ట్ అనాలిసిస్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? ఎందుకు అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఒక వర్కర్ ఇనఫ్, ఒక 10 చైర్స్ చేయడానికి ఒక వర్కర్ ఇనఫ్ అయితే ఇనఫ్. మనకు ఇద్దరిని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక లేబర్ కి వట్టిగా వేజెస్ ఇవ్వడం వేస్ట్ కదా. ఇలా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంప్రూవ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. గివింగ్ టైమ్ అండ్ ఆల్. ఇంత ఉంది కనుక నేను కాస్ట్ ఇంత హోల్సేల్ గా నేను కట్టే తెచ్చుకుంటున్నాను కనుక నాకు ధర తక్కువలోనే వచ్చింది. దీన్ని ఎకనామీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటాము. సో కనుక నేను ఇప్పుడు మంచిగా ఒక చైర్ ని తయారు చేయొచ్చు అని ఎఫిషియన్సీను పుట్స్ హిస్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ టు ఇట్ అండ్ హీ విల్ ఇంప్రూవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ అసెస్ ఇన్ ప్రైసింగ్ డెసిషన్. ఈవెన్ ధర పెట్టడానికి కూడా నాకు అర్థమవుతుంది, నాకు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది, నేను ఇంత అయినా ప్రాఫిట్ తెచ్చుకోవాలి కనుక ఇంతకి అమ్మాలి. ఓకే, 80 రూపీస్ నాకు అవుతుంది అనుకోండి, నేను 100 రూపీస్ కి అమ్ముతాను, అట్లీస్ట్ నాకు 20 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది. ఇలా ప్రైసింగ్ డెసిషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాస్ట్ అనాలిసిస్ తెలుసుకుంటే. ఓకేనా? యా, నెక్స్ట్ ఇస్ ప్రైజింగ్ పాలసీ. ధర ఎలా అనేది కనుక్కోవడము. ప్రైజింగ్ పాలసీ రెఫర్స్ టు ద మెథడ్ అడాప్టెడ్ బై అ ఫర్మ్ టు ఫిక్స్ ప్రోడక్ట్ ప్రైసెస్. సో ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ని పెట్టడానికి వాడే అన్ని పద్ధతులు అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as ప్రైజింగ్ పాలసీస్.
ఓకే. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, ప్రైజింగ్ పాలసీస్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. నేను చెప్పాను కదా, కాస్ట్ అనాలిసిస్ ఇంత కట్ చేయండి, నేను ఇంత ధర పెట్టాను, ప్రైస్ పెట్టాను అని. సో దీని ఏంటి, ఆయన ప్రాఫిట్ మార్జిన్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అన్నాను కదా, 80 రూపీస్ కి నాకు చైర్ తయారవుతుంది, 100 అనుకున్నాను, 20 రూపీసే పెట్టుకున్నాడు, ఆయన 120 చేసుకోవచ్చు, అప్పుడు 40 వస్తుంది కదా. ఇలా ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ద డిమాండ్ ఫర్ దట్ చైర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే. నెక్స్ట్, మార్కెట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మై ప్రోడక్ట్ నా ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ కరీంనగర్ లోనే అమ్ముడు పోతున్నాయి, నేను ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో అమ్ముతాను, లేకుంటే మహబూబ్ నగర్ లో అమ్ముతాను, ఈ విధంగా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కాంపిటీషన్ ని కూడా సర్వైవ్ చేసుకోవచ్చు ధరని బట్టి. కాంపిటీటర్ ధర కన్నా మీరు తక్కువ ఇచ్చారనుకోండి, కన్జ్యూమర్ డెఫినెట్లీ మీ దగ్గర వచ్చి వస్తువులు తీసుకుంటారు కదా, అది. నెక్స్ట్, కస్టమర్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు, సాటిస్ఫైడ్ అవుతాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఏ న్యూ సాఫ్ట్ డ్రింక్ కంపెనీ మే చార్జ్ ఏ లో ప్రైస్ ఇనిషియల్లీ టు అట్రాక్ట్ కస్టమర్స్. సో మీరు గమనించే ఉంటారు, ఏదైనా కొత్త స్టోర్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అది బట్టల షాప్ అయినా లేకుంటే సాఫ్ట్ డ్రింక్ అయినా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ కస్టమర్స్ నా దగ్గర రావాలి అని ఏం చేస్తారు, ధర చాలా తగ్గించేస్తారు. ప్లస్ వాళ్ళ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఉంటుంది, కానీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చిన్నగా పెట్టుకుంటారు, సో దట్ కస్టమర్స్ ఫ్లో ఉండాలి. కస్టమర్స్ ఫ్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది కనుక ఆయన అప్పుడు ప్రైస్ ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. డిడ్ యు ఆల్ గెట్ మీ? మేడం ఎగ్జాంపుల్ క్యాంపా మేడం, కూల్ డ్రింక్. కూల్ డ్రింక్ in summers. Your voice, I think, no, is not clear. Okay, you can take any example. Ice creams, yeah, umbrellas, or you can take any example. Especially, this accessories, clothing, fabrics and all. కొత్తది అయిందనుకోండి, buy one get one free, buy one get 3 free, yeah, to attract customers. Fine. So that is pricing policy. Next, price determination. ఇలా determine చేయాలి refers to deciding the selling price based on demand and supply conditions. నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రైజింగ్ పాలసీ తెలుసుకున్నాం, మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి కస్టమర్స్ కి అనుకున్నాం, కానీ ధర ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి అంటే దట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ అపాన్ 2 forces, డిమాండ్ అండ్ సప్లై. రిమెంబర్ దిస్, బేసిక్ మొత్తం ఎకనామిక్స్ అంతా డిమాండ్ అండ్ సప్లై పైన కాన్సెప్ట్ పైన ఉంది. ఓకే, దెన్ యూ విల్ డిసైడ్ వాట్ ద ప్రైస్ షుడ్ బి. నా ప్రైస్ డిసైడ్ చేయాలి అంటే డిమాండ్ తెలుసుకోవాలి, మన ప్రోడక్ట్ కి మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉందా లేదా, అప్పుడు ఎంత సప్లై చేయాలి, ఆ సప్లై చేయాలి అంటే మన దగ్గర కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయే కెపాసిటీ ఉందా, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మన కాంపిటీటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎలా ప్రైజింగ్ చేస్తున్నారు, ఏ మెథడ్ వాడి చేస్తున్నారు, వాళ్ళు దానికన్నా మనం తక్కువ పెట్టొచ్చా, మనం అట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చా కస్టమర్స్ ని, ఇవన్నీ ఆలోచించాలి. ఇవి కాకుండా అక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టింది, ఏం జిఎస్టి పెట్టమంటుంది, స్టేట్ కి జిఎస్టి ఎంత ఉంటుంది, సెంటర్ కి ఎంత పెట్టాలి, ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, హియర్ when tomato production falls due to heavy rains, supply decreases and prices rise. ఓకే, మనం చూస్తూ ఉంటాం ఉల్లిగడ్డలది, టమాటోలది కదా, హెవీ రెయిన్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఇప్పుడు మ్యాంగో మధ్యలో చాలా హెవీ రెయిన్స్ వచ్చి మొత్తం కాయలు కింద పడ్డాయి, అప్పుడు అందుకే మ్యాంగో ప్రైసెస్ చాలా స్కై హై రేట్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు కదా. దట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మార్కెట్ కండిషన్స్. యా, this is, you have to understand. Yeah, pricing strategy చేసేటప్పుడు ప్రతి ఫర్మ్, ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది 4: పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్, స్కిమ్మింగ్ ప్రైజింగ్, కాంపిటేటివ్ ప్రైజింగ్ అండ్ సైకలాజికల్ ప్రైజింగ్. ఓకే, పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ అంటే ఏంటిది? ఓకే,
అంటే ఏంటి? లో ప్రైస్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఫస్ట్ మార్కెట్ లో మన ఏమంటాము, ప్రెజెన్స్ చూపియాలి. అప్పుడు ఎలా సాధ్యమవుతుంది? అప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ ధర చాలా తక్కువ పెట్టుకుంటే, లో ప్రైస్, పెనిట్రేట్ కావాలి. ఫస్ట్ ముందు మార్కెట్ లో మనం రావాలి, పెనిట్రేట్ కావాలి, రైట్? సో అప్పుడు ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి. కస్టమర్స్ ఎప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతారు? ఎప్పుడైతే ధర తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని పెనిట్రేషన్ ప్రైజింగ్ అంటాం. Example, new streaming platform offering subscriptions at low rates. మీరు గమనించే ఉంటారు, Z5, నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, ఇలాంటివి అన్ని ఓటీటీ కస్టమర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కదా, 299 కి 30 days. దీంట్లో మళ్ళీ మీకు ఇది ఫ్రీ వస్తాయి, సోనీ లీవ్ ఇలాంటివి ఫ్రీ వస్తాయి, అవి చూసుకోవచ్చు అని ఇలా చెప్తుంటారు. అంటే ఇది తక్కువ ధరతో కస్టమర్స్ చాలా మంది మా ఓటీటీని సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకోవాలి అనేది. ఓకే, సో దీన్ని మనం పెనిట్రేషన్ ప్రైసింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇస్ స్కిమ్మింగ్ ప్రైసెస్. స్కిమ్మింగ్ ప్రైసెస్ అంటే ఇనీషియల్లీ హై ఇనీషియల్ ప్రైస్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ రెడ్యూసింగ్ ద ప్రైస్. సో స్టార్టింగ్ లో మా ప్రోడక్ట్ చాలా క్వాలిటేటివ్, చాలా బాగుంటుంది అని హై ప్రైస్ పెడతారు స్టార్టింగ్ లోనే, హైలీ ఇనిషియల్ ప్రైస్. తర్వాత మెల్లగా 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 రెడ్యూస్ చేస్తూ వెళ్తారు. దీన్ని ఏమంటాము? స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ అంటాం. స్కిమ్ చేయడం, చేంజెస్ చేయడం. ఓకేనా? మనం ఫ్యాన్ ని ఎలానో రిమోట్ కంట్రోల్ గా మనకు ఎంత ఎయిర్ కావాలి 5 నంబర్ కి పెడతాం, ఎక్కువ గాలి కావాలి అంటే. తక్కువ గాలి కావాలంటే రిమోట్ ని 1 నంబర్ లో పెట్టుకుంటాము. అవునా? వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్, స్కిమ్మింగ్ ఇట్, రైట్? ఇక్కడ లాంచ్ ఆఫ్ న్యూ స్మార్ట్ ఫోన్ మోడల్, ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. స్మార్ట్ ఫోన్ మనము ఐఫోన్ చూడండి, ఒకప్పుడు లాక్స్ లో ఉండే, మన ఈఎంఐ కూడా ఎక్కువ ఉండే. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి, సామ్సంగ్ రేట్ వాటికి వచ్చేసింది, అది 57,000 అండ్ ఆల్, అండ్ ఈఎంఐ కూడా తగ్గింది. ఓకే, వాట్ ఐఫోన్ ఆర్ డూయింగ్, స్కిమ్మింగ్ ప్రైస్ స్ట్రాటజీ వాడుతున్నారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ మోడల్ కి ఇనీషియల్ ప్రైస్ చాలా పెద్దగా హై పెట్టేస్తారు. అలాగే యాపిల్ ఫోన్స్ అండ్ ఐ మీన్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, హై ప్రైస్, skimming prices. Next is కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్. కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్ ఏంటి? ఇది మీనింగ్ దాంట్లోనే ఉంది. ఏంటి? కాంపిటీషన్ వల్ల ప్రైసింగ్ ని చూసి మన ప్రైజెస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడము. ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ కాంపిటీటర్స్ ప్రైజెస్. ఎగ్జాంపుల్, పెట్రోల్ స్టేషన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఏరియా చార్జింగ్ సిమిలర్ రేట్స్. ఓకే, సేమ్ ఏరియాలో ఉన్నారనుకోండి, కరీంనగర్ ఏరియా, రైట్? ఆల్ ద పెట్రోల్ స్టేషన్స్ సేమ్ రేట్, ఇంత లీటర్. ఓకే, మళ్ళీ వేరే ప్లేస్ కి వెళ్తే అక్కడ వేరే రేట్ ఉంటుంది. అవునా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్. నెక్స్ట్, సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్. సైకలాజీని మెయింటైనింగ్ విత్ ప్రైజెస్. ఇది చాలా, ఇప్పుడు చూడండి, ప్రైజెస్ లైక్ 99 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ అంటాం, 99 రూపీస్ అంటాం. there's only difference of 1 rupee. Now this concept has been started by Bata company, మేజర్ ఇష్యూ అండ్ ఆల్ కదా. బాటా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్ అంటాం. 1 రూపీ తక్కువ, 100 అంటే 3 digits, 100, 100 paise, isn't it? Whereas 99 only 2 digits, 99. Okay, see, before this no online payment and all, we used to pay 99 and 1 రూపీ మనకు వాపస్ ఇవ్వకుండా అది 100 అయిపోతుండే. అది ఇప్పుడైనా మనం 99 అంటే 99 పే చేస్తున్నాము ఆన్లైన్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాము? సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్. యా, వి బిలీవ్ దో 99 is a very good price, but it is nothing but deemed to be 100, isn't it? But our feeling is 1 rupee we have saved. Yeah, so that is psychological feeling. See, a shirt priced at 999, shoe no of 1999. See, buy at 9 and get 2 free అంటున్నాము. అది 2000 ఇస్తున్నాము, 3 తీసుకుంటున్నాము, దాని వాల్యూ 111 అంతే ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సైకలాజికల్ ప్రైసింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 4 pricing strategies: penetration, skimming, competitive, and psychological pricing. Okay, now
Yes, Madam, ma'am. excuse me. Yeah. Tell me explain competitive price, please, ma'am. Pardon, ma? Competitive price, ma'am. Once again, explain. Competitive pricing? Okay, fine. See, they are based on competitive or competitors' prices. See, there are so many petroleum, what I can say, companies, isn't it? You have no Hindustan, you have Jio, Reliance, right? Yeah. Now, Reliance వాళ్ళు అండ్ హిందుస్థాన్ వాళ్ళు సేమ్ ఏరియాలో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సేమ్ ధర పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. బికాస్ ఇఫ్ దే ఇంక్రీజ్ ఆల్సో దే మే నాట్ కమ్, isn't it? So petrol stations in the same areas, they try to charge similar rates so that customers should come to their station. Okay na? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు టీ అమ్మే వాళ్ళు చూస్తారు చూడండి, ఇంత కప్ 10 రూపీస్ కి ఇస్తున్నారు. ఓకే, వాళ్ళ కాంపిటీటర్స్ ఆ టీ పౌడర్ వాళ్ళు టాటా ఏమంటాము రెడ్ లేబుల్ వాడుతున్నారా, జెమినీ వాడుతున్నారా, అది డిఫరెంట్ థింగ్, బట్ దే విల్ ఆల్సో చార్జ్ 10 rupees. Okay, because they kept in mind the competitor. Okay, that street vendor is giving this much cup for 10 rupees. I will also sell with the same price. That is what is competitors. I hope you got it. Okay, ma'am. Thank you. Oh, okay, ma'am. Yeah. Next concept of study in same the flow scope of business economics. Next is profit management. See, we have to manage profit also. How we can do? See, management అనగానే మనకు తెలుసు ఏంటి, ప్లానింగ్, పోస్ట్ కాబ్ అంటాం మనం. ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, కంట్రోలింగ్, రీసెర్చింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్ అండ్ ఆల్. ఇజంట్ ఇట్? మీరు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ లో చదివే ఉండొచ్చు కదా. అయిపోయింది Yes, కదా క్లాస్. No, ma'am. ఇంకా బిఓఎం ఝాన్సీ Next. మేడం తీసుకోలేదా? నెక్స్ట్ ఉంది మేడం. నెక్స్ట్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఉందా? ఓకే, పర్వాలేదు. సో మేనేజ్మెంట్ అనగానే ఇది ప్లానింగ్ నుండి మొదలై కంట్రోలింగ్ ఉంటుంది. మధ్యలో అంటే ఏం చేయాలి? ఆర్గనైజింగ్ చేయాలి, స్టాఫింగ్ చేయాలి, కోఆర్డినేటింగ్ చేయాలి, ఓకే, రీసెర్చ్ చేయాలి, బడ్జెటింగ్ అలాట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత కంట్రోల్ కూడా చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం ప్రాఫిట్ ని చేస్తున్నాం. planning for profits, organizing the profit and all these things. Okay, so profit management involves what? Planning and controlling profits. ఓకే, మన మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటిది? ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అంటే మెయిన్ ఏంటి? ఎవ్రీబడి నో, ఈవెన్ యూ అండ్ మీ ఆల్సో వాంట్ ప్రాఫిట్స్. మీకు ఎంకామ్ లో సీట్ కావాలి, క్యాంపస్ సీట్ కావాలనే కదా ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇజంట్ ఇట్? వి వర్క్ విత్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్, రైట్? బిజినెస్ అంటే వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అనుకుంటారు ఖచ్చితంగా, రైట్? సో హియర్ ఫస్ట్ థింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రాఫిట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత బిజినెస్ ని ఎలా గ్రోత్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, కనీసం ఇంత రిసోర్సెస్ ఉండాలి నాకు, సో దట్ నా బిజినెస్ నడవాలి, నేను ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, మోడర్నైజ్ చేసుకోవాలి నా బిజినెస్ కి. ఇక్కడే కాకుండా వేరే ప్రదేశంకి వెళ్ళి కూడా నేను బిజినెస్ చేయాలి, ఇదే ప్రోడక్ట్ కాకుండా ఇంకో ప్రోడక్ట్ కూడా నేను బిజినెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ. సో for that నాకు ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కావాలి. ఐ నీడ్ నాట్ గో borrowing from banks or borrowing from financial institutions. లోన్ ఇక్కడ అక్కడ అంటే మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, ఎక్కువగా ఉంటుంది. కనుక ప్రాఫిట్ ద్వారానే నాకు కనీసం ఇంత నా దగ్గర స్టెబిలిటీ ఉండాలి, ఫైనాన్స్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. కనుక నేను ఏం చేయాలి? ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ ఉండాలి అనేది. ఓకే, సి హియర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాను? A company reduces unnecessary expenses and improves productivity to increase profit. Okay. సో ఏ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్, అవసరం లేని ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గించేయాలి. అంటే వేస్టేజెస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, వర్కర్స్ ఎంతమంది అవసరం లేదు తీసేయాలి, ఇలాంటివి అన్ని చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడే ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడే ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నాం. మేజర్ గా ప్రాఫిట్ ని మేనేజ్ చేయాలి అంటే
ప్లానింగ్ చేయాలి. ఏమని ప్లానింగ్? వేస్టేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, వేస్టేజ్ ఏంటి, టైం వేస్ట్, ఎనర్జీ వేస్ట్, మనీ వేస్ట్, ఇవన్నీ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, then you have to control profit. So you have to eliminate these things. You have to remove these things. Okay. నెక్స్ట్, దీంట్లో నేను అన్నాను కదా, ప్లానింగ్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ చేయాలి, ప్రాఫిట్ కంట్రోలింగ్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇవి రెండు టూ కాన్సెప్ట్స్, ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్, ప్రాఫిట్ కంట్రోలింగ్. ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ టార్గెట్, ఈ నెల నేను కనీసం 1000 crores ప్రాఫిట్ చేయాలి. Suppose if it is a big company, right? So that should be a target. అప్పుడు ఆ టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఒక స్ట్రాటజీస్, ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో కావాలో మనం దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాం. ఇదండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి నాకు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి, ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ ఉన్నది, లేకుంటే ఒక మంచి సెమినార్ లో నేను రిసోర్స్ పర్సన్ అక్కడ వెళ్ళాలి, అది ఖచ్చితంగా. దెన్ ఐ విల్ సీ డిఫరెంట్, మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు రీచ్ దేర్ బై 9 o'clock today at night, and still I'm taking class, for example, not 9 or 10, some whatever. Then I'll see, కార్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చా, బస్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చా, బస్ లో మళ్ళీ రాజధానిలో వెళ్ళొచ్చా, లేకుంటే ఈ ఎక్స్ప్రెస్ లో వెళ్ళొచ్చా, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఎప్పుడు నా టార్గెట్ తెలుసు, నేను హైదరాబాద్ లో ఉండాలి, రేపు 9 o'clock కి ఉంది నాకు క్లాస్, రిసోర్స్, యాజ్ అ రిసోర్స్ పర్సన్. దెన్ ఐ హావ్ టు ప్లాన్, ఇజంట్ ఇట్, టార్గెట్ కూడా 1000 crores profit. Then how I have to make? So for that I have to use a strategy. Okay, దీంట్లో స్టెప్స్ ఏంటిది అంటే, మేజర్ గా 4 steps, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ టు ఫాలో. ఫస్ట్, ఎస్టిమేట్ సేల్స్, సేల్స్ ఎంత జరుగుతాయో అనేది ఫస్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి, రైట్? సెకండ్, దీనికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, 1000 crores ప్రాఫిట్ రావాలనుకుంటున్నాను, కానీ నా దగ్గర ఎంత కాస్ట్ ఉంది, ఎంత ప్రొడక్షన్, ఇలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఎంత అనేది కాస్ట్, అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ కి కాస్ట్ ఎంత, మెషినరీకి ఎంత కాస్ట్, మెథడ్ కి ఎంత, ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ కి ఎంత, ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు ప్రాఫిట్ టార్గెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 1000 crores, రైట్? దెన్ ఇట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కాదు, తర్వాత దాన్ని మానిటర్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి, అంటే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటూనే ఉండాలి, చూస్తూ ఉండాలి. నా సేల్స్ నేను అనుకున్నది జరుగుతున్నాయా, నా కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేయగలిగానా, నేను నా దగ్గర ఇంత ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఉందా లేదా, ప్రాఫిట్ పెట్టిన టార్గెట్ అసలు నేను అచీవ్ అవుతున్నానా లేదా అనేది ఎప్పుడు ప్రతి వీక్, ప్రతి నెల చూసుకుంటూనే ఉండాలి. దీన్ని మనం మానిటరింగ్ అంటాము. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటూనే ఉండాలి. Okay, here see example. A retail store plans to increase annual profits by 15% through higher sales and cost reduction. So as I told you, 1000 crores అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా, ఇక్కడ 15% సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఎలా? సేల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి ప్లస్ కాస్ట్ ని తగ్గించుకొని అనేది ఆయన ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, సో దీన్ని మనం ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ అంటాము. యా, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ కంట్రోలింగ్. సో దీన్ని ఏంటి, ప్రాఫిట్ కంట్రోలింగ్ ఏంటి, మైనస్ చేయాలి. ఏంటి మైనస్ చేయాలి? యాక్చువల్ ఎన్ని ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి, మనం ఎంత ప్లాన్ చేసుకున్నాము ప్రాఫిట్స్, ప్లాన్ చేసిన ప్రాఫిట్ మైనస్ వచ్చిన యాక్చువల్ ప్రాఫిట్స్ మనం మైనస్ చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది మనం ప్రాఫిట్ కంట్రోల్ చేయగలిగామా లేదా అనేది. సో దీనిలో చాలా టెక్నిక్స్ వాడుతూ ఉంటాం మనము. ఫస్ట్ ఈజ్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్. బడ్జెట్ వేసేటప్పుడే దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేం, అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ కి ఇంత, ల్యాండ్ కి ఇంత, క్యాపిటల్ కింద, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం బడ్జెట్ కంట్రోల్. లేదు కాస్ట్ కంట్రోల్, అంటే కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే వేస్టేజెస్ అవన్నీ తీయడము. పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేషన్, సో ఎలా మనం పర్ఫార్మ్ చేసాము. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఇఫ్ యాక్చువల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ లోవర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్, మేనేజ్మెంట్ ఇన్వెస్టిగేట్స్ ద రీజన్స్ అండ్ టేక్స్ కరెక్టివ్ మెజర్స్. సో ఇంత అనుకున్నాను నేను ప్రాఫిట్స్, కానీ యాక్చువల్ గా ఇంత వచ్చాయి. నేను అనుకున్నది 1000 crores, కానీ నాకు వచ్చింది 800 crores, అంటే సమ్ 200 crores రాలేదు. ఇది ఎందుకు రాలేదు, వాట్ డిఫరెన్సెస్
అదే అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ పైన నేను ఎక్కువ ఖర్చు చేయలేదా, ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ తీసుకోలేదా నేను, లేకుంటే కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ లేదా, లేకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కరెక్ట్ చేయలేదా, ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకుంటూ మానిటర్ చేయడాన్ని ప్రైస్ కంట్రోల్ అంట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టు స్టడీ is capital budgeting. Yeah. See, capital budgeting is the process of evaluating long-term investment projects. సో చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ని మనము ఇవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాము. అప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, ఎంత క్యాపిటల్ పెట్టాలి అనేది, ఎంత బడ్జెట్ అనేది ఉండాలి అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే దాన్ని క్యాపిటల్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఒక కొత్త ఫ్యాక్టరీని ఓపెన్ చేయాలి అంటే చాలా ఖర్చు ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ ల్యాండ్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, అక్కడ ల్యాండ్ దగ్గర ఎలక్ట్రిసిటీ ఉందా, రోడ్ కనెక్టివిటీ ఉందా, తర్వాత మొబైల్ కనెక్టివిటీ ఉందా, ల్యాప్టాప్స్ అవన్నీ పని చేస్తాయా, అక్కడ లేబర్ ఈజీగా చీప్ లేబర్ మనకు దొరుకుతుందా, ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడం ఉంటుంది మరి. ఓకే, సో అప్పుడే మనం ఒక న్యూ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ బిగ్ బడ్జెటింగ్, రైట్, క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. అలాగే మషినరీ పర్చేస్, ఒక పెద్ద మషినరీ కొనాలనుకోండి. యా, చాలా వరకును ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్స్ వచ్చింది, మనమేం తయారు చేసుకుంటున్నామండి. కానీ బిఫోర్ నో సమ్ జర్మన్ టెక్నాలజీ ఆర్ జపానీస్ వి యూస్ టు, సో దట్ కాస్ట్ అస్ మోర్. Getting from that country to us, technology import, it would cost more. So అది మనం, అప్పుడు మన దగ్గర క్యాపిటల్ చాలా ఉండాలి. సో అది బడ్జెటింగ్, రైట్. అలాగే టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు ఉన్న కంప్యూటరే పెద్ద డబ్బా లాగా డెస్క్టాప్ మీద ఉంది, సిపియు ఉంది, అదే వాడతామంటే ఈ ల్యాప్టాప్ అవన్నీ రాకపోతుండే, టాబ్లెట్స్ అని ఇవన్నీ రాకపోతుండే కదా. అంటే టెక్నాలజీని ఎప్పటికి అప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేయాలి. సో ఇవైతే టెక్నాలజికల్ ఐటమ్స్, ఈవెన్ డిటర్జెంట్ పౌడర్స్ ఆల్సో, ఈవెన్ టూత్ పేస్ట్ ఆల్సో టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు, రైట్. ఇంతకు ముందు మనము ఏమంటాము, కోల్ తో బ్రష్ చేసే వాళ్ళం, లేకుంటే సాల్ట్ తో బ్రష్ చేసే వాళ్ళం. సో మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏం చేశారు, దాన్ని టూత్ పేస్ట్ లో వాడుతున్నారు. అంటే టెక్నాలజీని పాస్ట్, అంటే కల్చర్ ని కాపాడుకుంటూ సమ్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ మనకు మళ్ళీ అది అందజేస్తున్నారు, సేమ్ పాత విషయమే, isn't it? సో లైక్ దట్ కంపెనీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ. అలాగే ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాజెక్ట్స్. సో బిగ్ నో మై కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ హియర్, ఐ హ్యావ్ టు గో టు ముంబై, అక్కడ ఒక స్టార్ట్ చేయాలి బ్రాంచ్, ఢిల్లీలో ఒక బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేయాలి. దీనికి అంతా కాస్ట్ ఉంటుంది. వీటిని మనం క్యాపిటల్, ఎంత కావాలి అనేది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనం క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఎందుకు అవసరము అంటే, ఎఫిషియంట్ అలోకేషన్ అప్పుడు మనం ఎక్కడ వృధా కాకుండా లాజికల్లీ ఇంత అవుతుంది అని ఎఫిషియెంట్లీగా మనం ఫండ్స్ అలాట్ చేసుకోవచ్చు. ల్యాండ్ కి, ఇప్పుడు న్యూ ఫ్యాక్టరీ అనుకున్నాం అనుకోండి, ల్యాండ్ కి ఇంత, అక్కడ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఫార్మర్స్ కి ఇంత ఇవ్వాలి, మరి మనము అప్పుడే వాళ్ళు మనకు ల్యాండ్ ఇస్తారు. సో ఇది ఇంత. ఆ తర్వాత అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది, ఆ కెనాల్, అక్కడ ఫ్యాక్టరీకి వాటర్ కూడా కావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా కావాలి. సో వీటికి అన్ని ఇంత నేను ఖర్చు పెట్టాలి అనేది ఈజీగా మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే అప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇంత పెట్టాను, మళ్ళీ నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందా, లాంగ్ టర్మ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా, ఎంత వస్తుంది అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇస్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్, బిజినెస్ ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. యా, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, a company evaluates whether purchasing a new machine worth 20 lakhs will increase future profits. See, 20 lakhs ఒక machine నేను ఇప్పుడు కొంటే నాకు ప్రాఫిట్స్ ఈ machine ఇవ్వగలుగుతుందా, ఎంత ఇవ్వగలుగుతుంది అని క్యాల్కులేట్ చేయడమే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్. ఫైన్. I have some quiz anyway. Okay, fine. Yeah, okay. Next. Investment decisions. So investment decisions, how much money and where that money should be invested.
మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే మనం ఎక్కడ అంటే గోల్డ్ కొని పెట్టుకోవాలా, లేకుంటే ఈ కంపెనీ షేర్స్ కొనుక్కొని పెట్టుకోవాలా, ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుకోవాలా, లేకుంటే ఒక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయాలా, ఇల్లు ఆలోచిస్తాం మనం, ఎందుకంటే మనకు ప్రాఫిట్ కావాలని. లైక్ దట్ కంపెనీ కూడా హౌ మచ్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది ఆలోచిస్తుంటాం. దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అంటాము. ఓకే, నా దీంట్లో మనం ఏమేమి చూడాలి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్. ఇప్పుడు గోల్డ్ కొని పెట్టుకుంటున్నాము అంటే అసలు ఏం రిటర్న్స్ ఇస్తుంది, లేకుంటే ఈ కంపెనీ షేర్స్ అంటే మనకి ఎంత డివిడెంట్ వస్తుంది, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం కదా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ ఏమున్నాయి అని. సో దట్ ఈస్, దానికి రిస్క్ ఎంత ఉంది, షేర్స్ కొంటే రిస్క్ ఉందా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉందా, ఇప్పుడు సిపిఎన్స్ అంటున్నాం మనం, రైట్? అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ చేసి ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ కూడా, ఈవెన్ మై సన్ ఈస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఐపిస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో రిస్క్, రెడ్యూస్ రిస్క్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే కొంచెం రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది, అదే షేర్స్ తీసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. లాస్ వస్తే చాలా ఎక్కువ లాస్ వస్తుంది, దీంట్లో అంత లాస్ రాదు. ఇలా రిస్క్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ కూడా, లాంగర్ ప్రాజెక్ట్, షార్టర్ ప్రాజెక్ట్ అది అనేది. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అంత బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయా అని కూడా ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అన్ని చూస్తున్నాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో హియర్ సి ఎగ్జాంపుల్, ఏ బిజినెస్ కంపేర్స్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ సెలెక్ట్స్ ద వన్ ఆఫరింగ్ హైయర్ రిటర్న్స్ అక్సెప్టబుల్ రిస్క్. సపోజ్ ఒక బిజినెస్ టూ ప్రాజెక్ట్స్, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుంటాను, ప్రాజెక్ట్ ఏ, ఇది తీసుకుంటాను, ప్రాజెక్ట్ బి. అప్పుడు ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ఆయన క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాడు, ఏంటి నేను ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఎంత రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి, రిస్క్ ఎంత, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది, ఎన్ని రోజులు నేను ఖర్చు చేయాలి, నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత పడుతుంది, ఇవన్నీ ఏది చూస్తాడు, బిది చూస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏది ఆయనకైతే మంచి హయ్యర్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందో అండ్ రిస్క్ కూడా తక్కువ ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాడు ఆయన. ఓకే, this is see a business okay. Next is risk analysis. Risk analysis identifies and evaluates uncertainties affecting business decision. Okay, see here, a company launching a new product may face uncertainty regarding customer acceptance. Correct కదా, ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేశారు, అది కస్టమర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా లేదా తెలియదు ఆయనకు. రిస్క్ పూర్తిగా 100% రిస్క్ ఉంది ఆయనకు, అవునా, రైట్? సో ఆ రిస్క్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూ అన్సర్టెనిటీ అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ అసలు మార్కెట్ లో ఉంటుందా, స్టేబుల్ ఉంటుందా, తీసుకుంటారా కస్టమర్స్, ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేయడము, దాన్ని రిస్క్ అనాలిసిస్ అంటాం. సో ఏమేం రిస్క్ ఉంటాయి, మేజర్ గా 4 రిస్క్. మార్కెట్ రిస్క్ ఉంటుంది, మార్కెట్ లో ఉండగలుగుతున్న కాంపిటీటర్స్ మనల్ని అక్కడ పెడతారా లేదా, ఉండనిస్తారా లేదా అనేది. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ను, నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైనాన్సెస్ అన్ని నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారా లేదా. దెన్ ఆపరేషనల్ రిస్క్ అంటే క్వాలిటీ మెయింటెనెన్స్, ఆపరేషనల్ అవన్నీ మెథడ్స్ అండ్ ఆల్, ఆ రిస్క్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. తర్వాత టెక్నాలజికల్ రిస్క్ ఉంటుంది, అంటే వెదర్ కస్టమర్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్ టెక్నాలజీ ఆర్ నాట్, ఇలాంటివన్నీ అన్సర్టెనిటీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ రిస్క్ ని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మనము రిస్క్ అనాలిసిస్ అంటాము. ఇవి చేస్తే మనకు లాభాలు ఏంటి అంటే, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిదంటే డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఇది మార్కెట్ రిస్క్ తక్కువ ఉందని తెలుసుకుంటే యూ విల్ లాంచ్ దట్ ప్రోడక్ట్, ఇజంట్ ఇట్? అలాగే లాసెస్ ని కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు, ప్లానింగ్ కూడా మంచిగా సిస్టమేటిక్ గా చేసుకోవచ్చు. మనకు రిస్క్ అనాలిసిస్ చేస్తే మార్కెట్ రిస్క్ ఎంత ఉంది, ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఎంత ఉంది, ఆపరేషనల్ రిస్క్ ఎంత ఉంది, టెక్నాలజికల్ రిస్క్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాయి అనుకోండి, ఒక పేపర్ లో రాసుకున్నారు, అప్పుడు మనం ఈజీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ రిస్క్ ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలి, మార్కెట్ రిస్క్ ని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి అనేది మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమవుతుంది. ఆ విధంగానే మనము ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. యా, uncertainty management. See, an export company diversifies its market to reduce dependence on a single country. Because, see, uncertainty exists when future events cannot be predicted accurately. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడే
Ukraine war, Iran war, US war, no, Pakistan's attack on India and all these things, ఈ situations లో మీరు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేస్తున్నారు, లేకుంటే ఒక పెద్ద కంపెనీని స్టార్ట్, ఒక న్యూ ఫ్యాక్టరీని స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, there are some uncertainties, isn't it? Do you agree? Yes, because we cannot know when this war will cease, when it will stop. They are saying that it is stopped and all, but terms and conditions are not yet finalized between Iran and US, isn't it? Right? So, future events we cannot predict. We cannot predict accurately. యూజువల్లీ మనం నవ్వుతూ అంటూ ఉంటాము, వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ వాళ్ళును చాలా వర్షం పడుతుంది అన్నారు, కానీ ఆ రోజు చాలా ఎండ ఉంటుంది. మరుసటి రోజును ద అదర్ డే, నెక్స్ట్ డే ఇట్ మే ఫాల్, బికాస్ వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ దో దే హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆన్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as అన్సర్టెనిటీ. సో మార్కెట్ లోను ఇది చాలా ఉంటుంది, బిజినెస్ కి చాలా అన్సర్టెనిటీస్ ఉంటుంది, కానీ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ దట్ అన్సర్టెనిటీస్ ఆల్సో. ఎలా సాధ్యం అంటే కొన్ని మెథడ్స్ వాడుకోవాలి. అంటే మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉండాలి ఆల్వేస్. నో న్యూ ప్రోడక్ట్ విల్ సక్సీడ్ ఆర్ నాట్, కొత్త ప్రోడక్ట్ సక్సీడ్ అవుతుందా, కొత్త టెక్నాలజీ సక్సీడ్ అవుతుందా, ఇవన్నీ ఎప్పుడుకప్పుడు రిసర్చ్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ మార్కెట్ రిసర్చ్. నెక్స్ట్ కావాల్సినంత వరకు డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి. డైవర్సిఫై అంటే ప్రోడక్ట్ పై ఆధారపడవద్దు. You should shift to some other product which can give you profit, isn't it? For example, Tatas and all, they were not fixed to steel industry. వాళ్ళు మళ్ళీను వేరే చాలా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో వచ్చారు, వాచెస్ లో వచ్చారు, చాలాను ఇలా డైవర్సిఫై చేసుకుంటుండాలి, ప్రోడక్ట్ ని, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ని చేసుకుంటుండాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ బిజినెస్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్, ఇన్ ప్రైమ్ వీడియో ఒక టైటన్, మేక్ ఇన్ ఇండియా టైటన్ స్టోరీ అని ఒక ఎపిసోడ్ వస్తుంది. వెరీ వండర్ఫుల్ స్టోరీస్. యూ కెన్ సీ దట్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ డెసిషన్స్, ఎలా తీసుకోవాలి, ఎలా రిస్క్ తీసుకోవాలి, ఎలా రిస్క్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎంత సైకలాజికల్లీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, ఇవన్నీ దాంట్లో చాలా మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. యాజ్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ సీ దట్. ఓకే, ఎనీహౌ, నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ పెట్టుకోవాలి, ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ. ఎందుకంటే సమ్ రిస్క్ ని ఏమంటాము, కూల్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు, isn't it? We can minimize our risk if we have insurance, right? Next is scenario planning. Each scenario, scenes and all, you have to plan. ఇది వస్తే, వార్ ఉంటే ఇలా, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఇలా, థెఫ్ట్ అయితే అంటే దొంగలు వచ్చి మెషినరీ తీసుకుని ఆ రిస్క్ ని ఎలా, ఆ అన్సర్టనీ ఎలా, వార్ ఉంటే ఎలా, ఇలాంటివి కొన్ని ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. హియర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ, ఏదైనా ఒక ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, డైవర్సిఫై దేర్ మార్కెట్స్. స్పెషల్లీ they won't be in one single country, they will be operating in different countries. అక్కడ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ని, రెవెన్యూ ని జనరేట్ చేసుకొని లాస్ వచ్చిన దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు, సో దట్ నో స్టెబిలిటీ క్యాన్ బి దేర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ దేర్. సో why we have to do this uncertainty management is, బిజినెస్ స్టేబుల్ ఉండాలి అని, బిజినెస్ లాసెస్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవాలని, అండ్ కాన్ఫిడెంట్లీ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. యా, నెక్స్ట్, this is all about scope of management and all. In this, the last one is, we have to know economics also. So what economics is? It's a social science of how individuals, how businesses, and how governments use scarce resources to satisfy unlimited human wants. See, simple ga, mana desire, సైకిల్ ఉంటే స్కూటర్ అనుకుంటాము, స్కూటర్ అంటే కార్ కావాలనుకుంటున్నాము, కార్ అంటే మంచి ఇంకా మర్సిడీస్ కార్ కావాలనుకుంటున్నాము, అది కూడా వచ్చేస్తే మనం ఏమనుకుంటాం, మంచిగానో ఏరోప్లేన్ ట్రావెలింగ్ కావాలి, మన పర్సనల్ హెలికాప్టర్ కావాలి. అంటే డిజైర్స్, వాంట్స్ అనేది అన్లిమిటెడ్.
కానీ రిసోర్సెస్ ఏంటి, మన దగ్గర ఉన్న ఇన్కమ్, మన దగ్గర ఉన్న డిఫరెంట్ థింగ్స్, టేస్ట్ అండ్ ఇవన్నీ చాలా లిమిటెడ్. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి, దీన్నే ఎకనామిక్స్ అంటున్నాం. అదే మనం నేర్చుకుంటున్నాం. అంటే హౌ, ఎలా ఇండివిజువల్స్, ఎలా బిజినెసెస్, ఎలా గవర్నమెంట్స్ ఏం చేస్తుంది, లిమిటెడ్ రిసోర్స్ తో అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలనే ప్రయత్నం ఎలా చేస్తున్నారు, స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ తో ఆ, అన్ని సాటిస్ఫై చేయాలనేది ఎలా అనుకుంటుందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, సింపుల్ ఫార్ములా: అన్వాంటెడ్, అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, సో మీకు అడగొచ్చు లయన్ అండ్ రాబిన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటిది, లేకుంటే ఈ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు అనేది MCQs లో రావచ్చు. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So, ends and scarce resources అంటే అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. దాంట్లో ఇది కాకుంటే, ఈ వాంట్ మన సాటిస్ఫై కాకపోతే మిగతా ఆల్టర్నేటివ్ ఏముంది అది చూసుకోవడం, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, వీటి రిలేషన్షిప్, వీటి హ్యూమన్ బిహేవియర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనేది చెప్పేదే బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అని చెప్పిన ఆయన లయన్ రాబిన్స్. ఓకే, యా, సేమ్ థింగ్. లయనెస్ రాబిన్స్ డెఫినేషన్ ని నేను 2 parts లో చెప్పాను. హ్యూమన్ వాంట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్. సి, ఫుడ్, క్లోదింగ్, హౌసింగ్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్, ట్రావెల్, ఇవన్నీ ఒకటి సాటిస్ఫై చేస్తే ఇంకో వాంట్ వచ్చేస్తుంది. Isn't it? See, a student buys a mobile phone and later wants a laptop, smartwatch, a smartwatch and car. ఇలా వాళ్ళ వాంట్స్ ని ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ రిసోర్స్ ఏంటి, చాలా తక్కువ. మనీ తక్కువ, టైం తక్కువ, లేబర్ తక్కువ, ల్యాండ్ తక్కువ, క్యాపిటల్ తక్కువ, ఇవన్నీ. ఏ స్టూడెంట్ మే హ్యావ్ ఓన్లీ 10,000 బట్ వాంట్స్ టు బై క్లోత్స్, స్మార్ట్ ఫోన్ అండ్ ఆల్. సో his money is limited, but his choice is, he has to make a choice, either clothes or smartphone. ఇదే చాయిస్ చేయాలి ఆయన. ఇలా తర్వాత ఏంటి, రిసోర్సెస్ ఆల్టర్నేటివ్ యూజెస్. See, a single resource can be used in different ways. See, money you can use for education, you can use for food, entertainment కోసం వాడుకోవచ్చు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం వాడుకోవచ్చు, ల్యాండ్ కొనడానికి వాడుకోవచ్చు కదా. లేకుంటేనో అగ్రికల్చర్ కోసము, హౌసింగ్ కోసము, ఫ్యాక్టరీస్ కోసము, షాపింగ్ మాల్స్ కి అటెండ్ కావడం కోసము, ఇవన్నిటికి మనీ. ఇలా మనీ ఏమో దీనికి, ల్యాండ్ ఏమో దీనికి, టైం ఏమో స్టడీయింగ్, వర్కింగ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆర్ రెస్టింగ్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కానీ యూజెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే ఒక చాయిస్ చేసుకోవడానికి మనకు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంది, కానీ దేనికైనా ఒకటికి మనం సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఇజంట్ ఇట్? ఇక్కడ ఆ స్టూడెంట్ చూడు, ఐదర్ బట్టలైనా కొనొచ్చు, లేకుంటే స్మార్ట్ ఫోన్ అయినా కొనొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఎంత ఉంది, 10,000 రూపీస్ ఉన్నాయి. అవునా కాదా? సో ఈ విధంగా ఎన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇదే చెప్పాడు ఆయన రాబిన్స్. See, choice is necessary. Scarcity forces individuals as businesses to choose. Example, a family has 50,000 and must choose between buying a new refrigerator or going on a vacation, or he cannot do both. So any one he can do. సో చాయిస్ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ చూసుకోవాలి ఆయన. అంటే ఏంటి, బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ పైన ఆయన తీసుకోవాలి. అంటే ఒకటి ఏదైనా సాక్రిఫైస్ చేయాలి. See, a student spends 500 on movie ticket instead of buying a textbook. So textbook has become the opportunity cost of watching the movie. So in this case, yeah. So here we have a quiz. I'll share that. Let us see how you will answer this. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yeah, wait. Yeah, this. Yeah. Shall we go with the sequence? If whatever the concepts we have learned, now we have a quiz.
Let me see if you can. Business economics is, Business pardon? decision. Yeah. Business economics is primarily concerned with political decisions, business decision making, social welfare only, or international relations. Business Which is the decision. Business Business decision decision making. making. Business decision making. Yes, very good. Then demand analysis mainly studies consumer demand for products, government expenditure, foreign trade, or population growth. Consumer Consumer Demand for products. Very good, very good. Next. Oh. Consumer behavior refers to government policies or producer decisions or buying behavior of consumers or stock market operations. Buying behavior of consumers. Behavior of consumers. Very good, very good. So I'm not explaining this because I already have explained, okay? Right. Which factor directly influences consumer demand? Weather on Mars, consumer income, ocean depth, or mountain height? Consumers Consumer income. Consumer income. Consumers income. Yeah, very fine, very good. Demand forecasting means estimating future demand, measuring past demand only, calculating taxes, or study exports. Estimating future demand. Future demand. Yeah, estimating future demand. Very good. Yeah, next we'll move. Yeah. Which method is commonly used for demand forecasting? Is it survey method or lottery method or auction method or voting method? Survey method. ma'am. Survey method, ma'am. Very good, very good. Production analysis studies relationship between inputs and outputs, political systems, social customs, or weather conditions. Relationship between Relationship input between and output. input and outputs. Yeah, inputs and outputs. Very good. Yeah, okay. A production function shows the relationship between price and demand, input and output, or income and savings. Input Or and tax or Input and revenue. output, madam. Yeah, okay. Fine. In the production function, Q of F of L and K, L represents land, labor. 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 Very good, very good. Good, good. In the production function, Q and F all, K stands for? capital. Capital. Madam. Capital. Very good. I thought you would say knowledge. No, ma'am. Yeah, fine, good, very good, ma. Very good, capital. Okay, I thought of hiding this. Yeah. Cost analysis help managers ignore expenses, control costs effectively, or increase waste or reduce production completely. Control cost effectively. Control cost effectively. Option B. ma'am. No, no, no. Control cost effectively. Okay? Yes, ma'am. ఇవాళ కూడా Yeah. Same. Yeah. Control చేయాలి కదా కాస్ట్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. Okay? Yeah. What is fixed cost? Raw material cost, electricity for production, factory rent, or Factory packing. rent. Factory rent. Yeah, Factory very rent. good. Factory Very rent. good. Very good. Yeah, variable cost change according to time only, or production volume, or government policies only. production value. Production Production value. value. Production volume. Okay. Variable cost ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ తో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా మనం 100 క్వింటల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము మరి 200 క్వింటల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే చేంజ్ అవుతుంటుంది వేరియబుల్ అది ఓకే ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ వేరియబుల్ కాస్ట్ బిల్డింగ్ రెంట్ Raw materials. యా వెరీ గుడ్ టోటల్ కాస్ట్ ఈక్వల్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ Fixed మైనస్ cost వేరియబుల్ plus కాస్ట్ variable cost. cost. Fixed Fixed cost plus variable cost. Yes, yes. C is correct. Fine. Oh. Okay. Pricing policy refers to labor recruitment, product distribution, methods of fixing prices, or advertising techniques. Methods of fixing price. Prices. Yeah, yeah. Yeah, the answer is revealed here actually. Okay, fine. Yeah. The primary objective of pricing policy is profit maximization, increasing rainfall, or reducing literacy. Profit Profit maximization. maximization. Maximization.
Yeah, controlling population is profit maximization. Okay. Price determination is influenced by demand and supply, moonlight or ocean currents. Demand Demand and and supply. supply. Demand and ma'am. supply, ma'am. and supply. Yeah, demand and supply. Yeah. Which when demand increases and supply remains constant, price generally falls or rises or remains zero or becomes negative. False. Rises. Rises, Rises, ma'am. ma'am. Rises, huh? Yeah, False. good. Rises. Rises. Yeah, Okay. yeah. Supply remains constant. Yeah, demand increases and generally price rises. Okay. Now Okay. penetration pricing involves Change Low penetration. initial price. Changing a low initial price. Yeah, charging a low initial now penny first మార్కెట్ లో లోపల దూసుకు వెళ్ళాలి కదా ఎలా దూసుకు వెళ్ళిపోతాము తక్కువ Low. ధర పెట్టుకుంటే ఓకే పెనిట్రేటింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ రైట్ దూసుకుని వెళ్ళాలంటే లో ప్రైస్ పెట్టాలి చార్జింగ్ లో ఓకే ప్రైస్ skimming means charging a low price or charging a high price or free distribution. Charging high Charging price a initial. Yeah, Initially. high. Starting లో high price start చేయడం. Yeah, correct. High initial price. Psychological pricing is illustrated by 999 ma'am. 999. yeah, 999. Very good. Psychological, no? 1 rupee తక్కువ అక్కడ చూడండి. Ma'am. యా ఇప్పుడు కళ్యాణం దాంట్లోన 1 రూపీకి సమ్ కేజీస్ ఆఫ్ శారీస్ ఇస్తున్నారు మరి కరెక్టేనా? ఏమో ఓకే. ma'am. No idea. అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తూనే ఉన్నది రైట్ కాంపిటేటివ్ ప్రైసింగ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ కాంపిటేటివ్ ప్రైజెస్ ఆర్ పాపులేషన్ Competitors సైజ్ ఆర్ price. గవర్నమెంట్ Competitors హాలిడేస్ prices. Competitors prices. కాంపిటీటర్స్ ప్రైజెస్ ఇక్కడ చూడండి కాంపిటేటివ్ అంటే కాంపిటీటర్స్ ప్రైజెస్ కదా రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ మేనేజ్మెంట్ ఎయిమ్స్ ఎట్ maximum profits or reducing Maximizing production profit. completely or Maximizing eliminating profit. customers. Maximizing profit. Maximizing profit. Yeah, maximizing profits. Fine. Profit planning involves setting profit targets or avoiding sales or ignoring cost, eliminating production. Setting Profit profit target. target. Targets. Yes, setting profits. నేను అది అన్నాను కదా 1000 crores ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా రైట్ ప్రాఫిట్ కంట్రోల్ కంపేర్స్ planned and actual profits, population and rainfall, demand and supply only, or what? Planned and Planned and actual profit. Yes. Or we Yeah, can also profit. say estimated cost. No. ప్లాన్డ్ యాక్చువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చాయి ప్లాన్ మనం ఎంత చేసుకున్నాం దాన్ని మైనస్ చేసుకుంటే మనం ప్రాఫిట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు ఓకే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డీల్స్ విత్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ ఆర్ డైలీ పర్చేసెస్ ఆర్ కన్స్యూమర్ బిహేవియర్ ఆర్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఓన్లీ Long-term investment decision. క్యాపిటల్ అనగానే లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది ఓకే Long-term. రెవెన్యూ Yes, అంటే ma'am. షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది Short క్యాపిటల్ term. అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది జస్ట్ Long ఆ ట్రిక్ ఆ మెమొరీని గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే లాంగ్ టర్మ్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ బయింగ్ స్టేషనరీ ఆర్ పేయింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఆర్ బిల్డింగ్ అ న్యూ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ పేయింగ్ వేజెస్ Building a new factory. Building a new factory. ఎస్ లాంగ్ టర్మ్ కదా ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం కట్టడం బిల్డింగ్ ఎస్ Investments decisions are based on expected returns, risk level, or cost of investment, or all the above. All of the All of above. the above. All of the Yes, above. no. Expected returns enta, risk enta, investment enta. Kanuko all of the above. Fine. Risk analysis helps businesses increase uncertainty or evaluate uncertainties, stop operations, or eliminate profits. Evaluate Evaluate uncertainty. uncertainties. యా చూసి చెప్పారా తెలుసా మీకు మరి తెలుసు మేడం. Madam. ఓకే గుడ్ గుడ్ రిస్క్ అనాలిసిస్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే అన్సర్టైన్ ఇది వస్తే ఎంత అని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ మే అరైజ్ డ్యూ టు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజెస్ ఆర్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ ఫెస్టివల్స్ interest Interest rate changes. ఆర్ టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చేంజ్ అవుతుంటే ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ చేంజ్ అవుతుంటుంది operational risk arises from internal business failures or population growth or climate only or exports only.
Internal business. Internal business failures. యా అవును ఇంటర్నల్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతాయి కదా అంటే మషిన్ బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీ కట్ డౌన్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా అప్పుడు రిస్క్ ఉంటుంది ఆపరేషనల్ రిస్క్ అంటాము ఇంటర్నల్ అది diversification is used to increase uncertainty or manage risk or eliminate production or increase taxes. Manage risk, madam. Managing risk. Manage risk. ఎస్ అన్నాను కదా నేను Manage ఎక్స్పోర్ట్ risk. కంపెనీ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ స్పెషల్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డైవర్సిఫై చేసుకుంటారు ఒకటే కంట్రీ మీద ప్రాఫిట్స్ వస్తాయని ఆధారపడరు వాళ్ళు అండ్ వేరే ప్రొడక్ట్స్ కి షిఫ్ట్ అవుతారు యా economics is the study of unlimited resources or scarce resources and unlimited wants or politics only or geography only. Option B. Scarce resources and Option B. Option Resources and B. B. wants. Yes, B, right. Economics is a natural science, social science, physical science, or medical science. Social Science. Social science, ma'am. Yes, social science. Very good. The famous definition of economics was given by Adam Smith, Alfred Marshall, Lionel Robbins, or J.M. Keynes. Lionel Robbins. Alfred Marsh. No, Lionel Robbins. I told you, no, I explained 4 concepts also of Robbins. Robinson, sorry. Unwanted and all these things, kada? తర్వాత according to Robbins, economics studies wealth only, human behavior and scarcity, population only, or agriculture only. human Human behavior. human behavior and scarcity. B. Yes, human behavior and scarcity. Human wants are limited, fixed, unlimited, declining. Unlimited. Limited. Unlimited. Fine. Very good. Very good. Yeah. Resources available to satisfy wants are unlimited or scarce or infinite or increase always. Scarce, madam. Yes, ma'am. Yes, they are very scarce. No, చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. Scarcity means scarcity creates choice or abundance or equality. Choice. Abundance. Plus Choice, only. Choice ఇస్తుంది కదా scarcity ఉంటే రైట్ లేదా అది alternative uses of resources imply resources have only one use or can be used differently or useless Resources can be used differently. or resources never change. Yes, Differently. differently. Yeah. B. Land can be used for agriculture, housing, factories, all the above. All of the above. All the above. All the above. Opportunity cost means actual cost paid, next best alternative sacrificed, or total production cost or selling price. Next Option B. Next best. Yes, best cost alternative sacrifice sacrifice. చేయాలి అన్నాను కదా. Yes. B. A student spends 500 rupees on a movie instead of a textbook. The textbook is marginal utility. Opportunity cost. Yes. Choice becomes necessary because wants are limited, resources are scarce, or goods are free. Resources are scarce. resources are scarce, madam. Resources are scarce. Yes, very good. Resources scarce ఉన్నాయి కనుకనే చాయిస్ అనేది వస్తుంది. Economics helps households in budget planning, resources allocation, or decision making, or all the above. All of the above. All the above. Yes, very good. All the above. Governments use economics to allocate public resources or formulate policies or promote development, or all the above. All the above. All the above. Good. Yeah, next is the central problem of economic is scarcity, population, geography, or transportation. Scarcity. Yes. Which statement is correct? Wants are limited and resources are unlimited. Wants are unlimited and resources are scarce. Wants and resources are both unlimited. Wants and resources are both limited. Option B. Option B. Wants are unlimited, resources are B. scarce. Yes, B. The basic formula explaining economics is limited wants plus unlimited resources, unlimited wants plus limited resources, unlimited wants and
Unlimited resources, unlimited Option D, wants, and ma'am, same. limited resources. Same question. Unlimited wants plus Yeah, Limited this is no plus limited twist resources. గా ఇచ్చారు అది 49 and 50 is almost same. Yeah, unlimited wants and limited resources. Limited Okay, resources. we'll stop here. Almost 50 questions we have covered. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we will wind down. And thank you for bearing my Telugu. Share this Hope I PPT have in group, ma'am. Really superb. definitely I'll put it. I have come to your expectations in Telugu, especially. I mean, అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పానా? madam. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. Okay, Madam, fine. very good evening. This is Gangi Shetty. Yeah. Good evening, sir. How are you? I'm fine. Are you fine, madam? Yeah, listening to you on this virtual platform, I'm feeling very happy. Welcome, madam. Welcome. Thank you. Yeah. I'm just winding up. We have a very good Excuse session. me, ma'am. Students are very active, very interactive. I feel very happy interacting with these Thank you, people. madam. Excuse me, ma'am. Tomorrow is same time, madam. Okay. Excuse me, ma'am. Fine. Yeah, ma. Tell me. Ma'am, can you send this quiz on the WhatsApp so that we can do it? Yeah, sure. I have mock test also. I'll just share in the group. I'll tell Naresh sir to Okay. just post it. I'll give him. Okay. Okay. Fine. Yeah. Shall I, sir? Okay, ma'am. Naresh sir? Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you, ma'am. End the meeting. Good evening, Srinivas sir. Okay, madam. End చేయండి session. Okay, thank you. Small announcement. The students, the research methodology and research methodology subject classes is from June 22, the 4 days. So the rescheduled the dates. So please see on the chart box the dates of the research methodology subjects as per the resource person convenient. Okay. మేడం మీరే ఉన్నారు కదా హోస్ట్, మీరు క్లోజ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే నేను కూడా చూస్తాను. ఆగండి, నేను కూడా ఎండ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా సెషన్. చేయమంటారా? ఒక్కటే నిమిషం సార్, ఒక్కటే నిమిషం. ఐ జస్ట్ ఓకే. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా సార్ ఏదైనా? ఫోటో ఇది వీడియోస్ అంటే జస్ట్ ఈ క్లాస్ ది ఫర్ మై డాక్యుమెంటేషన్, దట్స్ ఇట్. ఓకే. ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్, డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. సో we will take the screenshot. Okay, 31 students is there. Just You just take screenshot and send me, sir. Okay, madam. Please on your videos. We will close it within a minute. It is going to conclude. Please on your videos. Yes, sir. Shortly within 1-2 minutes. Okay. Yes. So only few students switch on the camera. Okay. So అందుకే మనం at the time of Aparna commencement of class, Ramadevi. it is the better convenient. Aparna Ramadevi on your videos. Yes, sir. They are okay. తీసారా నరేష్ సార్? స్క్రీన్ షాట్ తీసారా? తీసాను సార్, తీసాను. మీరు వీడియో ఆన్ లేదు సార్. నేను వీడియో ఆన్ లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. మై వీడియో ఓకే సార్. yes. Okay, sir. Okay, thank you all. Okay. Tomorrow the same subject, the same time, 7 o'clock. Thank you all. Thank you. Thank you, madam. So, Thank you, sir. Thank you. okay, మీరే ఎండ్ చేసేసేయండి మేడం సెషన్.
హోస్ట్ మీరే ఉన్నారు. Okay, sir. Okay, ma'am. Okay, fine. Thank you, one and all, and thank you for patience listening.